Hello. Uh, our internet is giving problem. I don't know what is the problem today. इंटरनेटमध्ये काय कनेक्शनची प्रॉब्लेम आहे, माहिती नाही काय आहे. Okay, let's begin again. We'll continue. आपण आपला विषय चालू ठेवूया. There's some problem with this internet. It's going and coming again and again. इंटरनेट जाऊन येत आहे. Okay, this is a very important topic. The devil is interfering. I think so. We must bind the devil in Jesus' name. शैतानाला बांधले पाहिजे येशूच्या नावाने. तो लुडबुड करत आहे मध्ये. This is very important message. आणि हा खूप महत्त्वाचा संदेश आहे. Okay, let me speak to you about about the different deaths. आणि वेगवेगळ्या मृत्यूविषयी मी तुम्हाला सांगतो. The world only knows one death, that is physical. आणि जगाला फक्त एकच मृत्यूविषयी माहिती आहे आणि तो आहे शारीरिक. No other believing system or belief system speaks about any other death. आणि इतर कुठलाही जे विश्वास करणारी पद्धत इतर कुठल्याही मरणाविषयी बोलत नाही, फक्त शारीरिक मरणाविषयी बोलतो. And physical death is considered as very fearful. आणि शारीरिक मरणाला खूपच भयकारक असं समजले जात आहे. Actually, पण खरोखर you need to fear spiritual death. तुम्ही आत्मिक मरणाला भ्यायले पाहिजे. So what is the difference? Let us see. आपण फरक काय आहे ते आपण पाहूया. First, in general, let me tell you. आणि सामान्यमध्ये मी तुम्हाला सांगतो. There are two deaths for humans. आणि मनुष्य जातीसाठी दोन मृत्यू आहे. For every person. प्रत्येक व्यक्तीसाठी who दोन is मरण born आहे. on this earth. जो या पृथ्वीवर जन्म घेतला आहे. There is two deaths. दोन मरण आहे त्याच्यासाठी. First, there is the physical. प्रथम आहे शारीरिक. And then there's the spiritual. आणि मग आहे आत्मिक मरण. Or if you say it exactly, जर तुम्ही बरोबर म्हटले, it is spiritual first. ती आत्मिक आहे प्रथम. And then physical. आणि मग शारीरिक मरण. Death has been a mystery. आणि मरण एक रहस्य होते. In all ages. सर्व युगामध्ये. And science is silent in this area. आणि विज्ञान ह्या भागामध्ये शांत आहे. Unable to explain it. आणि ते स्पष्टीकरण द्यायला असमर्थ आहे. The information that the Bible has about life and death. आणि जी माहिती पवित्र शास्त्रामध्ये जीवन व मृत्यूविषयी आहे, is different. ती वेगळी आहे. From the way people think. ज्या प्रकारे लोक विचार करत आहेत त्याच्यापेक्षा. So we need to change this. म्हणून आपण हे बदलले पाहिजे. It's a common belief. आणि एक सामान्य विश्वास आहे. That when a person dies, की जो एक व्यक्ती मरतो, it is the end. तो त्याचा शेवट आहे. They say. ते म्हणतात. When it is over, समाप्त होतो. it is over. ती समाप्त झाली आहे. That is the way the saying goes. आणि असं प्रकारे असं म्हण जात आहे. But the Bible पण शास्त्र does not speak of death of the body as finality. पण शास्त्र जो आहे शारीरिक मरणाला शेवटची अशी गोष्टी म्हणत नाही. No, it's the end of one phase of life. आणि तो जीवनाच्या एक भागाचा अंत आहे. God, our Father, देव आपला पिता created human beings मनुष्य जातीचे असं निर्माण केला. as a physical being एक शारीरिक and जीव also a spirit being. आणि आत्मिक जीव म्हणून देखील. So in the Bible we see म्हणून शास्त्रामध्ये आपण पाहतो there are two deaths. दोन मरण असतो. First I will tell you in a simple way. प्रथम मी तुम्हाला सोप्या मार्गात सांगतो. First is the death of the body. प्रथम आहे शरीराची मरण, which is called physical death. ज्याला आपण शारीरिक मरण बोलतो. The second is the death of the spirit. दुसरा आहे आत्माचा मरण, that is called spiritual death. ज्याला आपण आत्मिक मरण बोलतो. Though people give importance to physical death, जरी लोक शारीरिक मरणाला महत्त्व देत आहे, but actually पण the खरोखर death of the body शरीराची मरण carries less significance. त्याच्यामध्ये कमी महत्त्व असतो. Why? का? Because it signifies the separation of the person from the flesh or from the body. कारण तो असं दाखवत आहे की तो व्यक्ती फक्त आपल्या शरीरापासून वेगळा झाला आहे. We live in our body. आपण आपल्या शरीरामध्ये राहतो. You live in your body. तुम्ही तुमच्या शरीरात राहत आहे. The body is the house we live in. आणि शरीर असं मंडप आहे, तंबू आहे, ज्याच्यामध्ये आम्ही राहतो. Physical death means शारीरिक मरण म्हणजे you leave this home, you leave this dwelling, you leave this body. तुम्ही हे घर, तुम्ही हे तंबू, तुम्ही हे शरीर ज्याच्यामध्ये तुम्ही निवास करत आहे ते सोडून जातात. So it identifies the end of life in the physical realm. म्हणून हे दाखवत आहे की शारीरिक जीवनामध्ये, नैसर्गिक जीवनामध्ये आपला अंत झाले. But you as a spirit soul person पण तुम्ही एक जीव आत्मा व्यक्ती म्हणून will continue to live तुम्ही निरंतर राहणार आहे or exist किंवा जगणार आहे, either in heaven or hell. एक तर स्वर्गामध्ये किंवा नरकामध्ये. This is the truth. आणि ही सत्य आहे. Amen.
आमेन. And this the world does not know. आणि ही जगाला माहिती नाही. Only the Bible speaks about this. फक्त शास्त्र याच्याविषयी बोलतो. Many have knowledge they have taken from the world. अनेक लोकांनी जगापासून ज्ञान घेतली आहे. But if you don't know this, जर तुम्हाला ही माहिती नाही, the consequences are very bad. मग त्याचा परिणाम खूप वाईट होणार. We must know this truth. आपल्याला ही सत्य माहिती पडलेच पाहिजे. So physical death is not the end. म्हणून शारीरिक मरण अंत नाही. It is leaving your physical body, ती फक्त आपलं शारीरिक शरीर सोडून physical जाणं, world, नैसर्गिक जग सोडण्याने entering into the spirit realm. आणि आत्मिक जगात प्रवेश करणे. And in the spirit realm, आणि आत्मिक जगामध्ये there are two destinations. दोन मुकाम आहे. One is heaven, एक आहे स्वर्ग one is hell. आणि दुसरा आहे नरक. These are eternal destinations in the spirit. आणि हे सार्वकालिक मुक्काम आहे, जागा आहे आत्मिक जगामध्ये. What we see, the world, आणि जे आपण जग बघत the आहे physical, आणि जी नैसर्गिक जग did बघत, not come first. ती प्रथम आली नाही. The spiritual came first. आत्मिक जग प्रथम आली And then the physical. आणि मग नैसर्गिक जग आली. So there is the physical world म्हणून एक नैसर्गिक and जग there आहे is the spiritual world. आणि एक आत्मिक जग देखील आहे. When you leave the physical world, जेव्हा तुम्ही शारीरिक जग सोडून जाणार, you can never come back with your physical body. तुम्ही परत कधीच तुमच्या आत्मिक नैसर्गिक शरीराने येऊ शकत नाही. Once you leave the body, एकदा तुम्ही शरीर सोडून you गेले, will never get it back again. तुम्हाला ती शरीर परत कधी मिळणार नाही. You will either go to heaven or hell. एकतर तुम्ही स्वर्गात जाणार किंवा नरकात जाणार. So this is very important to know. म्हणून ही खूप महत्वाची आहे जाणून घ्यायला. Okay, now let me go into a little deeper. आता मी थोडा गहन जातो. The Bible actually speaks of 3 deaths. आणि शास्त्र खरोखर 3 मृत्यूंविषयी बोलत आहे. First is the spiritual death. प्रथम आहे आत्मिक मरण, Second is the physical death. दुसरा आहे शारीरिक मरण, And third, eternal death or second death. किंवा तिसरा जो आहे सार्वकालिक मरण किंवा दुसरा मरण. Now these things you must know. आणि ही गोष्टी तुम्ही जाणून घेतलेच पाहिजे. Let us see what is spiritual death. आपण बघूया आत्मिक मरण म्हणजे काय. This is the death that came first आणि ही आत्मिक मरण प्रथम आली due to sin. पापामुळे, We slowly brought in physical death. जो हळू सावकाश आपल्यामध्ये शारीरिक मरण आणले. So spiritual death म्हणून आत्मिक मरण or the death of your spirit, that is you. किंवा तुमच्या आत्माचा मृत्यू जो तुम्ही स्वतः आहे, In this death, ह्या मरणामध्ये it doesn't mean your spirit does not exist. ह्याचा अर्थ असं नाही की तुमच्या आत्मा अस्तित्वात नाही It continues to exist, आणि ती निरंतर आहे, but you're separated from God. पण तुमचा आत्मा देवापासून वेगळा आहे. So spiritual death very simply means separation from God. आत्मिक मरण ह्याचा साधे सोपं अर्थ आहे की तुम्ही देवापासून वेगळा When आहे. Adam and Eve sinned जेव्हा आदम व हव्वाने पाप in the केले Garden of Eden, एदन बागेमध्ये, they had to leave the paradise त्यांना सुख लोक सोडून जावं लागलं. because death became a part of the human condition. कारण जी मरण आहे मानवी अवस्थाची एक भाग So आहे. they couldn't live in the spiritual realm or paradise. म्हणून ते सुख लोकात किंवा आत्मिक जगात राहू शकत नव्हते. So they had to be separated. म्हणून त्यांना वेगळं करावं लागले. So in short, spiritual थोडक्यामध्ये death means separation of our spirit आणि आत्मिक मरण or म्हणजे soul आपल्या जीवाच्या किंवा आत्माच्या वेगळेपणा from God. देवापासून. That is very bad. ही खूप वाईट आहे That's the worst. आणि सर्वात वाईट आहे. And that is what sin brought. आणि असंच पापाने आणले. Second is दुसरा physical आहे death शारीरिक मरण. is just the separation of our spirit or soul from our body. आणि ही फक्त आपला जीव व आत्मा आपल्या शरीरापासून वेगळा होतो, याला आपण शारीरिक मरण बोलतो. And this is the death that is best known among mankind. आणि ही मरण मनुष्य जातीला बरोबर माहिती आहे किंवा ही मरणच प्रसिद्ध आहे मनुष्य Though जातीला. many fear about physical death, जरी अनेक लोकांना शारीरिक मरणाविषयी but the भीती आहे, greatest fear पण सर्वात मोठी one भीती must fear ज्याने एक व्यक्तीने भीती बाळगली is of पाहिजे spiritual death. ती आहे आत्मिक मरणाविषयी. So this is physical death. आणि ही जर It's your शारीरिक मरण spirit, soul leaving your body. ती आहे की आपला जीव आत्मा शरीराला सोडून जातो You don't stop living. आणि तुम्ही जगण्याचे बंद करत नाही. You live in either heaven or hell. तुम्ही एकतर स्वर्गात किंवा नरकात So राहता. it's very important we must know म्हणून खूप महत्वाचे आहे की आम्ही जाणून घेतले पाहिजे how we can go to heaven की कसं आम्ही स्वर्गात जाऊ शकतो and what do we means how someone can go to hell. आणि कसं कोणी नरकात जाऊ शकतो. Heaven is not the default destination of everyone. आणि स्वर्ग प्रत्येक लोकांच्या आपोआप असलेले मुक्काम नाही. That's what the people of the world think. आणि असंच लोकांच्या जगाच्या लोकांच्या When a विचार आहे. person dies, they say they is gone to heaven. जेव्हा एक व्यक्ती मरण पावताय ते म्हणत आहे तो आपोआप स्वर्गातच जातो. No. असं नाही. Some can even go to hell. काही लोक नरकात देखील जाऊ शकत आहे.
and they cannot come back again. आणि ते परत येऊ शकत That's why नाही. this teaching is very important. म्हणून ही शिकवण खूप You महत्वाची आहे. cannot take it lightly, तुम्ही ह्याला हलक्याने घेऊ शकत because नाही. once you leave, कारण एकदा तुम्ही निघून गेले nothing can be done. मग काय होऊ शकत नाही. The judgment is set. मग न्याय स्थापित झाली आहे. So that's what the Bible says in Hebrews 9:27. म्हणून इब्रिकरस 9:27 It मध्ये is सांगितलं appointed unto man to die only once. मनुष्याला नेमले आहे की तो एकदाच मरण पावला पाहिजे. Once you are born, एकदा तुमचा जन्म झाले once you die. एकदाच तुम्ही मरण पावतात. There's no reincarnation. पुनर्जन्म नसतो. There's resurrection. पुनरुत्थान आहे. I'll come to that also, आणि त्या गोष्टीकडे because that's देखील also very important. कारण ती देखील महत्वाची आहे. So now third is तिसरा आहे the second death, the Bible आणि says, दुसरा मरण जो शास्त्र or म्हणत आहे eternal death. त्या सार्वकालिक मरण. Now this is very different आणि ही खूप वेगळं from आहे spiritual and physical death. आत्मिक आणि शारीरिक मरणापेक्षा. This is the last आणि हा अगदी in शेवटच्या मरण. Revelation 2:11. प्रकटीकरण 2:11 मध्ये लिहिले आहे. If our spiritual death is not reversed in spiritual life, जर आपल्या आत्मिक मरण आत्मिक जीवनामध्ये जर त्याची पालट झाली नाही it will result in eternal death. मग त्याचा परिणाम असं होणार की आपलं सार्वकालिक मरण होणार. This is an unending separation from God, आणि ह्याचा अर्थ असा आहे की देवापासून आम्ही सदा साठी वेगळा होतो in the lake of fire. आणि अग्नीच्या सरोवरामध्ये आम्ही जातो. This is the truth. आणि ही सत्य आहे. This is the truth. ही सत्य आहे. So we must know these three. म्हणून हे 3 मरण आम्ही जाणून घेतलेच पाहिजे. Amen. Unless, sin brought spiritual death. आणि पापाने आत्मिक मरण आणले. Unless spiritual death is reversed by spiritual life, आणि जोपर्यंत आत्मिक मरणाच्या पालट होत नाही आत्मिक जीवनाने we will end up in the lake of fire. आमच्या शेवट अग्नीच्या सरोवर मध्ये होणार. Who gives this spiritual life? म्हणून हा आत्मिक जीवन आपल्याला कोण देतो? Eternal life. सार्वकालिक जीवन कोण It देतो? is Jesus. हा येशू आहे. Amen. आमेन. It is Jesus. येशू आहे. He came. He said, I have come that he may have life. आणि येशू म्हटलं मी आलोय जेणेकरून तुम्हाला जीवन मिळेल. Why? People had physical life. आणि का लोकांकडे शारीरिक जीवन तर And आहे. what life is come to give us? मग कुठला जीवन येशू आपल्याला देण्यासाठी For आले? that you must know आणि त्याच्यासाठी तुम्ही जाणले that पाहिजे sin brought spiritual की death. पापाने आत्मिक मरण आणले And Jesus came to give you spiritual life. आणि येशू तुम्हाला आत्मिक जीवन देण्यासाठी आले. Amen. आमेन. This is so important. ही खूप महत्वाची आहे. Unless the spiritual death is reversed जोपर्यंत आत्मिक जे मरण आहे त्याची पालट होत नाही in this life या जीवनामध्ये by receiving eternal life from Jesus आणि येशू ख्रिस्तापासून सार्वकालिक जीवन or प्राप्त करून receiving Jesus as eternal ज्या life, येशूला आपण सार्वकालिक जीवन म्हणून प्राप्त करत आहे the तेव्हा result will be eternal death. त्याच्या परिणाम असेल सार्वकालिक जीवन. Amen. आमेन. Sarvakalik, eternal death. आणि ते असेल सार्वकालिक मरण. Did you understand this? You मला see इथपर्यंत how समज- important Jesus is? आणि तुम्ही पाहिले किती महत्वशाली येशू आहे. Have you ever wondered why Jesus said, I've come that may have life? आणि तुम्ही कधी कल्पना केले की येशूने असं का सांगितलं की मी आलो जेणेकरून तुम्हाला जीवन He मिळेल? didn't say, I've come that may have religion. आणि असं म्हटलं नाही मी आलो आहे जेणेकरून त्यांना धर्म मिळेल. And I told you once, I'll teach you about religion. आणि एकदा मी तुम्हाला सांगितलं धर्माविषयी मी तुम्हाला From शिकवणार the आहे Bible. शास्त्रामधून. Christ is out of religion. आणि ख्रिस्त धर्मातून बाहेरच आहे. That's why he said, I came to give them life. म्हणून येशू म्हटलं मी आलो त्यांना जीवन देण्यासाठी. Because sin has already brought spiritual death. कारण पापाने आधीच आत्मिक मरण Means आणले आहे. separation from God. म्हणून म्हणजे देवापासून वेगळापणा आणले आहे. When is he separated? आणि तो कधी वेगळा होतो? Man is born a sinner. मनुष्य पापीच जन्मलेला आहे. Right from the birth is separated from God. आणि थेट जन्मापासूनच तो देवापासून वेगळा आहे. But yet God does not consider babies. तरी देव बाळांना ह्या गणनामध्ये घेत नाही. He has mercy on them. देव बाळांवर दया So करतो. there's an age of maturity म्हणून हिशोबाचा एक वय असतो. that I will teach you sometimes. तो मी नंतर तुम्हाला शिकवणार आहे. So from the birth itself, म्हणून जन्मापासूनच we are born separated. आम्ही जन्म घेतलाय पण वेगळा होऊन. I told you what is sin. आणि तुम्हाला सांगितले पाप म्हणजे It's काय. not because we sin that we are sinners. असं नाही की आम्ही पाप करत आहे म्हणून आम्ही पापी आहे. It's because we are sinners we sin. असं आहे की आम्ही पापी आहे म्हणून आम्ही पाप करतो. So we are born as sinners. म्हणून आम्ही पापी म्हणून जन्म घेतले And a आहे. baby takes little time आणि बाळाला थोडा वेळ and लागतो. you will see आणि तुम्ही पाहणार the deeds of sin. त्याच्या पापाची कृत्य नंतर तुम्ही पाहणार. Because
the child is born a sinner. कारण जो बाळ आहे तो पापी म्हणूनच जन्म घेतला आहे. These are very important truths you must know. आणि ही खूप महत्वाची सत्य आहे जे तुम्ही जाणून घेतले पाहिजे. So the eternal death is म्हणून सार्वकालिक मरण the आहे final judgment आणि शेवटचा न्याय or the lake of fire, किंवा अग्नीचा सरोवर आहे which is the second death. जो दुसरा मरण आहे. But praise God, पण प्रभूची when स्तुती we आहे, receive eternal life, जे आपल्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त this होतो second death is reversed. हा दुसरा जो मरण आहे तो पालटतो. Amen. So when we die, म्हणून जे आपण मरतो we will go to heaven. आम्ही स्वर्गातच जाणार. Amen. आमेन. You know, when you receive this eternal life, जेव्हा तुम्हाला हे सार्वकालिक जीवन प्राप्त होतो your name is written in the book of life. तुमच्या जे नाव आहे जीवनाच्या पुस्तकात लिहिले जाते. There's not a book of religion. आणि धर्माचे पुस्तक नाही There's a book called life. आणि फक्त जीवनाचे एक पुस्तक आहे स्वर्गामध्ये. I had written this message on this book of life. आणि जीवनाच्या पुस्तकावर मी एक संदेश लिहिला होता. There is the book of life in heaven, आणि जीवनाचे एक पुस्तक आहे स्वर्गामध्ये not the book of religion. आणि धर्माचे पुस्तक नाही. The moment you believe in Jesus, आणि ज्या क्षणी तुम्ही ईश्वर विश्वास केले He comes into you तो तुमच्यात येतो and your eternal life, आणि तुम्हाला सार्वकालिक जीवन and प्राप्त your होते name is written in the book of life. आणि तुमच्या जे नाव आहे जीवनाच्या पुस्तकात लिहिले जातो. Amen. आमेन. So how does heaven look at people? म्हणून स्वर्ग लोकांकडे कसं पाहतो Not how religious he is. आणि किती धार्मिक आहे असं नाही. No. It only sees whether you have life or you don't have. आणि स्वर्ग एवढं पाहताय तुमच्याकडे जीवन आहे किंवा जीवन नाही. Not physical, शारीरिक नाही but spiritual. पण आत्मिक. Because sin brought death in your spiritual. कारण जे पाप आहे तुमच्या आत्मिक मध्ये मरण आणले. Amen. So when आमेन. the Lord comes into your life, पण जेव्हा प्रभू तुमच्या जीवनात you are येतो spiritual life. तुमच्याकडे You have सार्वकालिक the जीवन life of असतं. God. तुमच्यामध्ये देवाचं जीवन असतो He becomes our Father. आणि तो आपला पिता We होतो. become His child. आम्ही त्याच्या लेकरू We होतो. enter the family of आम्ही God. देवाच्या कुटुंबात प्रवेश We करतो. call Him Father. आम्ही त्याला अब्बा बोलतो. Amen. आमेन. So did you understand a little bit about this death? आणि मरणाविषयी तुम्हाला थोडक्यात समजले का? So now let me speak to you also about resurrection, since we have come to this topic. आणि ह्या विषयाकडे आल्या म्हणून मी तुम्हाला पुनरुत्थान विषय देखील बोलतो. How much time we have? Okay. I'll also end up with resurrection because that's also very आणि important. पुनरुत्थान बोलून मी समाप्त करणार आहे कारण ही देखील खूप महत्वाची आहे. First we saw about death प्रथम आम्ही मृत्यूविषयी पाहिले and I told you how important it is. आणि तुम्हाला सांगितले किती महत्वाचे आहे मरण. Physical death is not so important. आणि शारीरिक मरण इतका महत्वाची नाही. Spiritual death is very important. आत्मिक मरण खूप महत्वाचे आहे. Amen. आमेन. If when you die physically, you're also dead spiritually, then you'll be separated from God for eternity in hell. आणि जर तुम्ही शारीरिक रित्या मरण पावले आणि तुम्ही आत्मिकरित्या देखील मेलेले आहे मग तुम्ही युगानुयुग पासून साठी देवापासून वेगळा होणार अग्नीच्या सरोवरामध्ये. We are not saved by good works. आपल्या पुण्य कामाने आपलं तारण होत नाही. Good works cannot change your heart. आणि पुण्य काम तुमच्या हृदयाला बदलू शकत नाही. Only when your heart is changed, फक्त तुमच्या जेव्हा हृदय परिवर्तित your होतो good works is accepted by God. तुमच्या पुण्य कामाची स्वीकार देव करतो. Religion touches only the external. आणि धर्म फक्त बाहेरच्या गोष्टींना स्पर्श करतो. You do the best तुम्ही सर्वात उत्तम करा external deeds, आणि सर्वात बाहेरच्या उत्तम कृत्य करा but you cannot change your heart. पण तुम्ही तुमच्या हृदयाला बदलू शकत नाही. Only when your heart is changed, फक्त जेव्हा तुमच्या हृदय परिवर्तित होतो only when there's the life of God, फक्त जेव्हा देवाचे जीवन येतो then by that new life you can do good works. मग त्या नवीन जीवनाने तुम्ही पुण्य काम करू शकत आहे. We are not saved by good works, आणि पुण्य कामाने आपलं तारण झालेले नाही but when we are saved, पण जे आपलं तारण होतो we do good works. आम्ही पुण्य काम करतो And that's the way we serve God. आणि अशा प्रकारे आम्ही देवाची सेवा करतो. Amen. आमेन. This the world must know, आणि ही जगाला समजले पाहिजे because so many people are dying. कारण किती लोक मरण पावत आहे. And the people's thought is the moment a person dies, is gone to heaven. आणि लोकांचा असा विचार आहे ज्या वेळेस एक व्यक्ती मरण पावलेला आहे तो आपोआप स्वर्गातच जातो. No. नाही. I know that is a sad thing, but that's the truth. आणि ही दुःखाची गोष्ट आहे पण ही सत्य आहे. And a person doesn't come back again आणि एक व्यक्ती तर परत कधीच येत नाही in this physical body या शारीरिक or any शरीरामध्ये other body. किंवा इतर कुठल्याही whether देहामध्ये तो animal or व्यक्ती anything. येत नाही. जनावराच्या देहामध्ये इतर कुठल्याही शरीरात तो येतच नाही. Every being is given a body, प्रत्येक जीवाला एक शरीर a देण्यात separate आलेलं body.
एक वेगळा शरीर देण्यात आलेली A आहे. human spirit cannot fit in an animal body. एक No, no. मानवी जो आत्मा आहे जनावराच्या शरीरात बसू शकत नाही. These are all not from the Bible. आणि हे सर्व गोष्टी शास्त्रामधून नाही. Amen. आमेन. Okay. Let me speak to you about resurrection. आणि मी तुम्हाला पुनरुत्थान विषयी The बोलतो. Bible is very clear about resurrection. आणि शास्त्र अगदी स्पष्ट आहे पुनरुत्थान विषयी. Even many believers don't believe in resurrection अनेक विश्वासू लोक देखील पुनरुत्थानवर or in विश्वास करतात body resurrection. किंवा शरीराच्या पुनरुत्थानवर विश्वास करत नाही. They just means resurrection means suppose there was a problem in the family, husband and wife, and they came back together, so now they are resurrected. आणि त्यांचा असा विचार आहे की पती पत्नीमध्ये काय समस्या झाली आणि जेव्हा त्यांच्यामध्ये सहमती झाली जेव्हा ते एकत्र आले तेव्हा ते त्यांच्यामध्ये याचा पुनरुत्थान झाले. No, that is not the way the Bible speaks आणि अशा about. प्रकारे शास्त्र मुळीच बोलत नाही. The Bible speaks very clearly about resurrection. आणि शास्त्र स्पष्टपणे पुनरुत्थानाविषयी It is बोलतो. a reality आणि एक अस्तित्व आहे and it is real. There is real life. आणि तिथे खरा जीवन असतो. Now, secondly, आणि दुसरा while the death is an end of physical life, आणि जे मरण आहे शारीरिक जीवनाचा एक अंत आहे. it is not the end of human existence. पण मानवी अस्तित्वाच्या शारीरिक मरण काय अंत नाही. Everyone is going to rise again. प्रत्येक लोक पुन्हा उठणारच आहे. That means physical death is not the end. याचा अर्थ आहे की शारीरिक मरण अंत नाही शेवट नाही. This is the truth. आणि ही सत्य Many आहे. don't want to believe in resurrection अनेक लोकांना पुनरुत्थानावर विश्वास करायची इच्छा because they want नाही. to say death is end. कारण त्यांना म्हणायचं आहे की मरणच शेवट So आहे. we don't want to go to hell. त्यांना नरकात जायचं नाही. So let's eat and enjoy. म्हणून आपण खाऊ पिऊ So मजा that when करू. you die, कारण जे आपण that's मरणार the end of existence. तो अस्तित्वाचा अंतच आहे. That's the greatest lie of the devil. हा शैतानाचा खूप मोठा लबाड आहे. You know, the first great resurrection was the resurrection of Jesus Christ. आणि प्रथम मोठा पुनरुत्थान होता येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थान. He is the one who showed there is resurrection. आणि येशूनेच आपल्याला दाखवले की पुनरुत्थान आहे. Amen. आमीन. And his was the first resurrection. आणि येशूच्या प्रथमच पुनरुत्थान होता. पहिला Christ's resurrection पुनरुत्थान होता. is the first fruits आणि ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थान पहिला प्रतिफळ आहे. or guarantee आणि किंवा खात्री आहे to every Christian प्रत्येक ख्रिस्तीसाठी that he will also be resurrected. की तो देखील पुन्हा उठवले जाणार. Amen. आमीन. Christ's resurrection ख्रिस्ताच्या is पुनरुत्थान also the basis ती देखील एक पातळी आहे that all people who have died, की सर्व लोक जे मरण पावले आहे all people, सर्व लोक good or bad, चांगले किंवा वाईट will one day be raised ते एक दिवस पुन्हा उठणारच आहे to face आणि सामना करायला. the fair and even-handed judgment by God. आणि जे देवाची जे न्याय आहे त्याचा सामना करण्यासाठी. After death, there is judgment, the Bible says. आणि मृत्यूनंतर एक न्याय आहे असं शास्त्र म्हणत आहे. If you're not going to rise, जर तुम्ही उठणार if नाही there's no life, जर जीवन नाही how can God judge you? मग देव तुमचा न्याय कसं करू शकतो. So remember one thing. म्हणून एक गोष्टी लक्षात ठेवा. If there's resurrection, जर पुनरुत्थान आहे we're going to stand before God. आपण देवापुढे उभे राहणार आहे. Amen. आमीन. Now, judgment will be different. न्याय वेगळा असेल. For those who have the eternal life, ज्यांच्याकडे सार्वकालिक जीवन their आहे judgment will be rewards or no rewards. त्यांच्या न्याय असेल प्रतिफळ किंवा प्रतिफळ नाही. But for others, पण इतरांसाठी judgment will be न्याय त्यांच्यासाठी असं असेल separation from God for eternity. देवापासून सार्वकालिकसाठी विभाजन I किंवा told you there are वेगळेपण. only two eternal places. आणि तुम्हाला सांगितले दोनच One सार्वकालिक is heaven, जागा आहे. एक आहे स्वर्ग which is the homeland of our जो Father. आपल्या पिताची मातृभूमी आहे. Another is hell, आणि दुसरा आहे नर्क which is Satan's place जो शैतानाची जागा आहे and all the demons' place. आणि सर्व दुरात्म्यांची देखील जागा आहे. And because of that, the hell is the worst. आणि त्याच्यामुळे त्या शैतान व दुरात्म्यामुळे शैतान अगदी वाईट जागा आहे. Because there's no love in hell. कारण नरकामध्ये प्रीती नाही. You know, people think let's eat and drink. No, there's nothing of that sort in hell. आणि लोकांना वाटते ते खाऊ पिऊ शकत आहे असं प्रकारची गोष्टीच नाही नरकामध्ये. There's only suffering. तिथे फक्त वेगळेपणा आहे. And this is the truth. आणि ही सत्य आहे. Why do you want to believe after you die? आणि मेल्यानंतर तुम्हाला विश्वास करायची काय It's इच्छा too आहे? late. मग खूप उशीर Even होतो. if you know the truth, जरी तुम्हाला सत्य कळतं मेल्यानंतर nothing can be done. काय होऊ शकत नाही. No one on this earth आणि पृथ्वीवरला कुठलाही व्यक्ती can change your place. तुमची जागा बदलू शकत नाही. You cannot bribe God. तुम्ही देवाला लाच देऊ शकत नाही. These are all the truths you must know before you die. आणि हे सर्व सत्य तुम्ही जाणून घेतले पाहिजे मरण्याच्या आधी. Amen. आम्ही So, Christ's resurrection म्हणून ख्रिस्ताचे पुनरुत्थान is the basis ती एक पातळी आहे that
all who have died की सर्व लोक जे भूतलावर मरण पावले आहे will be raised ते उठवले जाणारच to face God. देवाच्या समोरासमोर जाण्यासाठी. Amen. आमीन. Okay. Now, generally, it is divided into two. आणि सामान्य रीते दोन भागामध्ये याचे विभाजन Let झालेले me आहे. give you 1 or 2 verses. आणि एक दोन वचन मी तुम्हाला देतो. Daniel 12:2. दानियल 12:2. And here it says, आणि इथे म्हटले आहे, and many of them that sleep. आणि अनेक लोक जे झोपी गेले The आहेत. Holy Spirit told me that many is not there, it is all. Actually, it आणि is all. अनेक लोक असं नाही, पण सर्व लोक असं आहे असं पवित्र आत्म्याने मला But why did सांगितले. Daniel write that? I'll explain to you next time. आणि दानियलने असं का लिहिले पुढच्या वेळेस मी तुम्हाला स्पष्टीकरण Okay. देणार. And all of them that sleep आणि भूमीतील मातीत निजलेल्यांना in the dust of the earth आणि जे मातीत निजले आहे shall awake. आणि ते जिवंत होणार. Look at this. मोठा समुदाय उठेल All will awake. आणि सर्व उठेल. See, death is not the end. आणि मरण काही शेवट नाही. Death is just your spirit soul leaving your body आणि मरण फक्त तुमच्या जीव आत्मा शरीराला सोडून and जातं physical world. आणि नैसर्गिक जग. But you enter into spiritual world. पण तुम्ही आत्मिक So शरीरामध्ये जगामध्ये प्रवेश करा. everyone will awake. म्हणून प्रत्येक लोक उठेलच. Now listen to this. या गोष्टीकडे लक्ष It is द्या. divided into two. आणि दोन भागामध्ये याची विभाजन Some झालेली to आहे. everlasting life काय लोक सार्वकालिक जीवनाकडे and some to everlasting shame. आणि काय लोक सार्वकालिक लज्जाकडे. Look at this. आणि या गोष्टीकडे बघा. Everyone will rise. आणि प्रत्येक लोक उठणार आहे. But there are two categories. पण दोन श्रेणी आहे, गट आहे. One having eternal life आणि एकाला सार्वकालिक जीवन, will rise up to everlasting life. ते सार्वकालिक जीवनाकडे उठणार. One having eternal death आणि ज्याच्याकडे सार्वकालिक मरण आहे will rise up to shame तो लज्जेसाठी उठणार and everlasting contempt. आणि सार्वकालिक मरणासाठी. Look at this. आणि ह्या गोष्टीकडे बघा. So it's very important to note आणि खूप महत्वाचे आहे जाणून घ्यायला. only your body is placed in the ground. फक्त तुमच्या जे शरीर आहे मातीत ठेवण्यात येतो. You are not there. तुम्ही तिथे नाही. You know, even believers don't know this. आणि विश्वासू लोकांना देखील ही They माहिती think नाही. those Christians who have died, आणि त्यांना वाटते जे ख्रिस्ती मरण पावले आहे they're going to rise up means they are still there in the mud. आणि ते उठणार आहे, त्यांना असं वाटत ते अजूनही त्या मातीत त्या कबरेत आहे. No, 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 no. नाही. You read my messages. तुम्ही माझे संदेश What वाचा. happens when a person dies? काय होतं जे एक व्यक्ती मरण They पावतो are not in the mud. ते मातीत नाही, They are living. ते जिवंत आहे. What is dead is their body. आणि काय कुठल्या गोष्टी मरलेल्या आहे, कुजलेल्या Why आहे will- जो आहे त्याच्या शरीर. God put a living person in the mud. आणि प्रभू एक जिवंत व्यक्तीला मातीत का ठेवणार. They are not there. ते त्या कबरेत किंवा मातीत नाही. Even those who don't have eternal life ज्यांच्याकडे सार्वकालिक जीवन नाही are त्यांच्याकडे not sleeping there in the mud. ते देखील मातीमध्ये झोपलेले नाही. Only their body is there. फक्त त्यांचे शरीर त्या मातीत आहे. Amen. आमीन. It's going to decay. आणि ती कुजणार आहे. But they are not there. पण तो व्यक्ती त्याच्यात नाही. Now, all these mysteries are revealed later on. आणि हे सर्व रहस्य मी तुम्हाला नंतर After I सांगणार. finish this resurrection हे thing. पुनरुत्थानाचा विषय Because many संपल्यानंतर. Christians don't know all these things. कारण अनेक ख्रिस्ती लोकांना ही गोष्टी माहित They नाही. think they are sleeping त्यांना वाटत आहे तो मृत लोक तिथे निजलेले आहे in the ground. त्या मातीमध्ये. They are not dead. ते मृत नाही, The body is dead. शरीर मेला आहे. Their spirit soul is alive. त्यांच्या आत्मा जिवंत Do आहे. you think God will keep their spirit soul alive in the mud? तुम्हाला वाटत आहे की देव त्यांच्या आत्मा जीवाला मातीमध्ये ठेवणार आहे. No. नाही. They don't belong to this physical world. now. आणि ते हा शारीरिक किंवा नैसर्गिक They जगाचे आता belong नाही, to the spirit world. ते आत्मिक जगाचे आता आहे. And there are only two eternal आणि destinations, दोन सार्वकालिक मुक्काम आहे, heaven and hell. स्वर्ग व नर्क. So they are there. म्हणून ते तिथे आहे. Amen. आमीन. With what body? All that I'll tell you later on. कुठल्या शरीराने ते मी तुम्हाला नंतर सांगणार आहे. Because God doesn't make a disembodied spirit without a body. He never makes कारण it that. देव असा आत्माला तयार करत नाही जिथे त्याच्यासाठी शरीर नाही असं देव आत्मा तयार करत नाही. Okay, that I'll explain next time. आणि ते नंतर मी तुम्हाला शिकवणार आहे. So look at this, what Daniel is saying. आणि दानिएल काय बोलत आहे बघा, That everyone will rise up. की प्रत्येक लोक उठेल. Some will be in our Father's home in heaven, काय लोक आपल्या पिताच्या घरी असेल Everlasting स्वर्गामध्ये, life. सार्वकालिक जीवन and some in असून, hell. Some in hell. आणि काय लोक नरकात असेल. Now, I have to
I have to clarify more on this आणि मला याच्यावर अधिक स्पष्टीकरण द्यायचं आहे because if I go there, it will take a long time. कारण तिथे गेलो तर खूप वेळ लागेल. But I'll come back next time. पुढच्या वेळेस मी But let me show you the second verse, scripture. दुसरा So शास्त्रामध्ये you will know that जेणेकरून all तुम्हाला are going to rise up again. की सर्व लोक पुन्हा उठणारच You आहे. know, those who are murderers and all these things, that अरे सबको खत्म करके मर जाने का बस, that's the end. आणि सगळ्यांना खून करून स्वर्गात जायचे त्यांच्या शेवट आहे असं त्यांना वाटत आहे. No murderers will go to heaven आणि कुठल्याही हत्यारे स्वर्गात जाणार नाही unless they receive eternal life. जोपर्यंत त्यांना सार्वकालिक जीवन प्राप्त होत नाही तोपर्यंत. Let us not think, instigate, no, from the different platforms, मार दो, खत्म कर दो, खून कर दो, बर्बाद कर दो, and they think, oh, स्वर्ग है. No. असं नाही. In Revelation it says, murderers will not go to heaven. आणि प्रकटीकरण मध्ये लिहिलंय जे हत्यारे आहे खून करणारे आहे ते स्वर्गात जाणार नाही. The people of the world should know this. आणि जगाच्या लोकांना हे समजले Even पाहिजे. instigating to murder आणि प्रवृत्त करणे मरणासाठी is the same as मृत्यूसाठी murdering that person. ते असंच आहे जसं काय त्या व्यक्तीच्या खून करणे आहे. They'll not go to heaven. ते स्वर्गात जाणार नाही. So for them, physical death is the most fearful thing because after that they'll be separated from God forever. त्यांच्यासाठी शारीरिक मरण खूप आश्चर्यचकित गोष्टी आहे, भयकारक गोष्टी आहे, कारण त्याच्यानंतर ते देवापासून युगानुयुगासाठी वेगळा होणार. If there was no resurrection, जर पुनरुत्थान नसते then they escaped. मग त्यांचा बचाव होतो. But if there's resurrection, पण जर पुनरुत्थान they are आहे caught. मग ते पकडले जातात. Because resurrection means you got to rise up and face God. कारण पुनरुत्थान म्हणजे तुम्ही उठणार आणि देवाचा सामना करणार. Because Jesus rose up, आणि येशू पुन्हा उठला म्हणून believers will rise up विश्वासू लोक उठेल to enjoy. आणि आनंद करण्यासाठी स्वर्गामध्ये. But those who have not believed पण ज्यांनी विश्वास केला नाही will also rise up, ते देखील उठेल but will separate from God. पण ते देवापासून वेगळा होईल. Amen. So it's good news for those who believe, म्हणून चांगलं बातमी आहे त्या लोकांसाठी जे विश्वास bad करत news आहेत for those who don't believe. आणि त्यांच्यासाठी जे विश्वास करत नाही Okay, let त्यांच्यासाठी me show you the नरक आहे. next verse. दुसरा वचन मी तुम्हाला Read दाखवतो. John 5, आणि योहान 5 तुम्ही 28 वाचा. to 29. 28 ते 29. See, I want to prove this. I want to make it sure that you know this. आणि मला हे खात्री करायची आहे की तुम्हाला हे माहिती What आहे. did the Lord say? आणि प्रभूने काय Marvel not this, याविषयी आश्चर्य करू for the नका hour is coming कारण अशी वेळ येत आहे in which जिथे all, सर्व not some, आणि काही नाही all अशी वेळ येत आहे जिथे सर्व that are in the graves, सर्व माणसे जे कबरेतील आहे not some, आणि काही नाही all. सर्व. Because here there are good and bad. आणि इथे चांगले आहे आणि वाईट देखील लोक आहेत. One for resurrection of life, one for resurrection of damnation. Both are आणि there. एक जीवनाच्या पुनरुत्थानाकडे आणि एक विनाशाच्या पुनरुत्थानाकडे So दोन्ही hear लोक this. आहे. Yeah. ऐका. So all म्हणून सर्व that are माणसे in the graves जे कबरेतील आहे shall hear his voice. त्याची वाणी ऐकतील. They are not dead, they are going to hear his voice. आणि ते मृत नाही ते त्याची वाणी And ऐकतील they shall come forth. आणि ते उठतील. Now there are two. आणि आता दोन आहे. They that have done good means those who have believed आणि ज्यांनी सत्कर्म केले म्हणजे ज्यांनी विश्वास केले आहे unto the resurrection of life. ते जीवनाच्या पुनरुत्थानासाठी. And they that have done evil व ज्यांनी दुष्कर्म केले means आहे they did not believe त्यांनी विश्वास केले नाही unto the resurrection of damnation. ते न्यायाच्या पुनरुत्थानासाठी बाहेर येतील. Look at this. आणि ह्या गोष्टीकडे बघा. Once again, we आणि see. एकदा Now many have asked me whether they will have bodies. That I'll tell you sometime. आणि कोणी मला विचारले की त्यावेळेस त्यांना शरीर असेल का त्या प्रश्नाचे उत्तर मी But नंतर Holy देईन. Spirit told me they'll have temporary bodies. पण पवित्र आत्म्याने मला सांगितले त्यांना तात्पुरता शरीर Yeah, असेल. that I'll teach you later on. ते नंतर मी तुम्हाला शिकवणार आहे. Have you seen this? तुम्ही हे पाहिले So का? they're going to rise up. म्हणून ते उठेल Both. दोन्ही, Those who go to heaven जे स्वर्गात जात and आहे those who go to hell. आणि जे नरकात चालले आहे. So resurrection is a must. म्हणून पुनरुत्थान एक गरजेची If there was गोष्ट no आहे. resurrection, जर पुनरुत्थान नसते then you escaped. मग तुमचा सुटका होतो, तुमच्या बचाव होतो. But if there's resurrection, पण जर पुनरुत्थान आहे there is no escape. तुम्हाला सुटण्याचे मार्ग नाही. Even one more verse, let me give and we'll close. अजून एक वचन देतो आणि समाप्त करतो. Acts 24:15. प्रेषितांची कृत्ये 24:15. And have hope towards God. आणि त्यांना देवाकडे आशा आहे. Okay. There shall be a resurrection from the dead. आणि पुनरुत्थानाच्या जीवन होईल, मृत्यूतून पुनरुत्थान होईल. Both of the just
and the unjust. आणि नीतिमानाचे व अनीतिमानाचे पुनरुत्थान होईल. Look at this. ह्या गोष्टी God divides people आणि देव लोकांना वेगळा करतो into just two categories. दोन श्रेणीमध्ये, दोन Because गटामध्ये. there are only two destinations, eternal destinations. कारण दोनच सार्वकालिक मुकाम There आहे is no 3 or 4 and 5. आणि तिसरा, चौथा, पाचवा मुकाम नाही. Again here, पुन्हा इथे it divides into two आणि categories. इथे दोन श्रेणीमध्ये देव वेगळा करतो. All are going to rise. सर्व लोक उठणार आहे The first category is just. आणि एक प्रथम जो गट आहे तो The नीतिमान आहे second category is unjust. आणि दुसरा जो आहे अनीतिमान आहे. Though I have to teach you more, जरी मला अधिक शिकवा because there are द्यावं लागेल. different times of resurrection. That is a very complicated subject that I'll teach later on. वेगवेगळ्या प्रकारचे पुनरुत्थान आहे, ते किचकट आहे, नंतर मी तुम्हाला In शिकवणार. this verse, आणि या वचनामध्ये Holy Spirit inspired Apostle Paul पवित्र आत्माने प्रेषित पौलाला प्रेरित to केले. continue the teaching about resurrection. पुनरुत्थानाच्या शिकवण त्यांनी चालू ठेवला पाहिजे म्हणून. Holy Spirit told me that पवित्र आत्माने मला the सांगितलं. word just आणि जो शब्द आहे न्याय is a word that refers to the righteous. आणि न्याय असं शब्द आहे त्या लोकांना सांगितले गेले जे नीतिमान आहे, Those who believed ज्यांनी विश्वास in केले Jesus येशूवर, have received the righteousness of God, त्यांना देवाच्या नीतिमत्वता प्राप्त झाली have आहे received Jesus as their righteousness. आणि किंवा त्यांनी येशूला आपला नीतिमत्वता म्हणून प्राप्त So केले they आहे are righteous or they are just. म्हणून ते नीतिमान आहे किंवा न्यायी आहे. And the word unjust आणि जो अन्यायी आहे is a word ते असे शब्द that आहेत refers to जो unrighteousness अनीतिमान लोकांना दाखवत आहे because of sin, आणि पापामुळे, because they didn't believe कारण in त्यांनी Jesus. विश्वास केला So they are नाही not righteous. म्हणून ते नीतिमान नाही. So Holy Spirit led Apostle Paul to repeat this teaching. म्हणून पवित्र आत्म्याने प्रेषित पौलाला हा शिकवण पुन्हा सांगायला सांगितले. Though in the Old Testament it was taught, जरी जुन्या करारामध्ये शिकवले गेले होते, Jesus taught, येशूने शिकवले Apostle Paul also आणि taught. प्रेषित पौलाने देखील शिकवले. Amen. That Amen. means this is a very important subject. ह्याचा अर्थ ही खूप महत्वाचा विषय आहे. Did you understand this? तुम्हाला इथपर्यंत समजले का? All are going to rise again. सर्व लोक पुन्हा उठणारच आहे. Don't think once his dead is gone now, he doesn't know where he is. No, no, no. असं नाही एक व्यक्ती मरण पावला आता माहिती नाही तो कुठे आहे असं नाही. How much now? We don't have much time because I was teaching about Ephesians 2:1. आणि एफसी क्रास 2:1 मी But तुम्हाला since I had शिकवत to होते, teach you about death, पण मला तुम्हाला मृत्यूविषयी but शिकवायचं होतं. this only I want to tell you. पण एवढंच मला सांगायचं होतं, What we were. आम्ही काय होते, We were dead आम्ही मृत होते in trespass and sin. आपल्या अपराधामध्ये, आपल्या पापामध्ये. Amen. आमेन. We are walking according to the course of this world. आणि ह्या जगाच्या राहटीप्रमाणे आम्ही चालत होते. Forget all that walking in the course of the world is doing sin. But the greatest is we were dead people. आणि जगाच्या राहटी प्रमाणे चालणे, आम्ही पापी होते. पण ह्याच्या पेक्षा सर्वात महान गोष्टी होते की आम्ही मृत होते. But praise God, पण प्रभूची स्तुती असो, Jesus gave us life. येशूने आपल्याला जीवन दिले. Amen. आमेन. That's the greatest part of the story. आणि ही गोष्टीची सर्वात मोठी भाग आहे, महत्वाची He भाग. gave you life. त्यांनी येशूने तुम्हाला जीवन दिले He gave his life आणि त्याचे प्राण दिले, because it included our sin. कारण त्याच्यामध्ये आपल्या पापाची समावेश And he होती. paid it आणि त्यांनी त्याची फेड केली on the cross. क्रूसावर. You know, that cross of Jesus. येशूचा जो वधस्तंभ The होता, people of the world don't know. जगाच्या लोकांना माहिती They नाही. think poor Jesus died. त्यांना वाटत आहे की लाचार येशू मरण You पावला know, they kill good people. आणि ते चांगल्या लोकांच्या वध करतात. He couldn't save himself. येशू स्वतःचा बचाव करू How शकले, can he save others? मग तो इतरांचा This is बचाव all the कसा करू शकतो? devil's trick. हे सर्व शैतानाची युक्ती आहे. Jesus came to die, येशू मरण पावण्यासाठी to be आले, a sacrifice for our sin. आपल्या पापांसाठी एक बलिदान He द्यायला. knew his mission. आणि त्याला त्याचा उद्देश माहिती होता. Amen. आमेन. He came for that purpose, आणि त्या हेतूसाठीच तो आला, to pay for our sin. आपल्या पापांची फेड करायला, भरपाई करायला. Amen. आमेन. And when he paid it, आणि जेव्हा त्यांनी फेड केली, he rose up, तो पुन्हा उठला, the first one प्रथम व्यक्ती to rise up. So उठण्यासाठी. many religious leaders have come and gone. आणि किती धार्मिक पुढारी येऊन गेले, They didn't rise up. ते पुन्हा उठले नाही. Jesus rose up. येशू उठले. Amen. आमेन. And he's alive. आणि तो जिवंत आहे. And he is the one who gives us eternal life. आणि येशूच आहे जो आपल्याला सार्वकालिक जीवन देतो. What people need is not religion, but eternal life. आणि लोकांना कुठल्या गोष्टीची गरज आहे, धर्म नाही पण सार्वकालिक जीवनाची. Is the savior of the world. तो जगाचा तारणहारा आहे. There's no other name under heaven. आणि स्वर्गाकडे इतर कुठलाही नाव नाही. Acts 4:12. प्रेषितांची By which कृत्य anyone 4:12, can be saved, ज्याच्यामुळे कोणाच्या तारण होऊ शकत आहे, except फक्त the name of येशू Jesus. ख्रिस्ताच्या नावात तारण आहे. Amen. आमेन. We need to tell the people आम्ही लोकांना सांगितले पाहिजे, because he loves all.
कारण तो सर्वांवर प्रीती Not only करतो, Christians. फक्त ख्रिस्ती लोकांवर नाही. He says, while we were sinners, आणि म्हणत आहे जेव्हा आम्ही पापी होते He loved us, त्यांनी आपल्यावर gave प्रीती His केली life for us. He gave His life for आणि us. त्यांनी आपले प्राण आपल्यासाठी दिले. Amen. आमेन. How much more He loves us now. मग किती आता तो आपल्यावर प्रीती करत आहे. You must tell this to everyone. तुम्ही हे गोष्टी सर्वांना सांगितले पाहिजे. Amen. आमेन. So the greatest is that He gave you life. आणि सर्वात मोठी गोष्ट की त्यांनी त्याचे प्राण तुम्हाला दिले. We need to thank God for it. आपण प्रभूला त्याच्यासाठी Not धन्यवाद because देतो. we were deserving. आम्ही लायक होते म्हणून नाही. No, 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 no. It's because we believed in Jesus. आम्ही ईश्वर विश्वास केला आहे म्हणून. That's why we got life. म्हणून आपल्याला जीवन Now मिळालं. the devil cannot take that life. आता शैतान तो जीवन घेऊन जाऊ शकत नाही. Amen. आमेन. Even if you stop working जरी तुम्ही काम करण्याचे for बंद the Lord, प्रभूसाठी though you will not, तरी तुम्ही करणार because नाही. you'll be grateful to what He did for you. कारण तुम्ही त्यांनी तुमच्यासाठी काय केले त्याच्यासाठी तुम्ही But कृतज्ञ even असाल. if you stop working, जरी तुम्ही काम करण्याचे बंद केले you have life. तुमच्याकडे जीवन But that आहे. life will always remind you, पण तो जीवन नेहमी तुम्हाला आठवण करून देणार. I gave my life for you. माझे प्राण मी तुम्हाला दिले That's how much I love you. आणि इतकं मी तुमच्यावर प्रीती करतो And you'll surely serve Him. आणि तुम्ही खरोखरच देवाची सेवा Amen. करणारच. आमेन. Okay, I'm sorry this time because of the connection. Error. आणि क्षमा करा त्या इंटरनेटच्या कनेक्शन So, विजोड झाले होते We had म्हणून so many problems. मध्ये Okay. खूप समस्या आली. Anyway, are you happy with this word? आणि या वचनाने तुम्ही आनंदित आहात का? Where is this gone? Yeah. It's come. Okay. Okay. So praise the Lord. प्रभूची स्तुती Nice to असो. see you all. मग सर्वांना पाहण्यासाठी फार छान वाटत आहे. Yeah. Yeah. Thank you so much. Okay. So be happy, be joyful. आनंदित राहा, सुखी राहा. We are going to heaven. आम्ही स्वर्गात चालले आहे. We have life, आमच्याकडे जीवन आहे not religion. आणि धर्म नाही. Amen. आमेन. Satan cannot touch that life. शैतान त्या जीवनाला हात लावू शकत नाही. That is life. That life which faced the devil and defeated him. आणि तो असा जीवन होतो ज्याने शैतानाच्या मात केला आणि त्याला पराभूत केला. Amen. आमेन. He cannot touch that life. आणि तो त्या जीवनाला स्पर्श करू शकत नाही. He can touch your body, but not that life. आणि शैतान तुमच्या शरीराला हात लावू शकत आहे पण तो तुमच्या Okay. जीवनाला नाही. Now, let me pray for you आता मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो and do share with everyone. आणि प्रत्येक लोकांबरोबर Because, हा संदेश शेअर करा. This message about death, about resurrection, the people of the world don't know. आणि पुनरुत्थानाविषयी मरणाविषयी हा जो संदेश आहे लोकांना माहिती नाही. And once they die, आणि एकदा ते मरण पावले nothing can be done. मग काय होऊ शकत नाही. Though religion will tell you, जरी धर्म तुम्हाला you do सांगेल this, you do that, हे करा ते करा but that cannot help the person who has departed. पण ही जो व्यक्ती मरण पावलेला आहे त्याची काय मदत होऊ शकत I नाही. gave that message. मी तुम्हाला तो संदेश दिला You cannot pray for the departed आणि जो मृत व्यक्ती आहे त्याच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करू or शकत to नाही the departed. किंवा मृत व्यक्तीकडे प्रार्थना करू You शकत नाही. cannot do at all. तुम्ही ही गोष्टी मुळीच करू शकत You नाही. can pray for the living. आणि जिवंत व्यक्तीसाठी तुम्ही प्रार्थना करू शकता. Many people write, rest in peace, or they'll write, yeah, we are praying for him. आणि अनेक लोक लिहित आहे की तो शांतीमध्ये विसावा करू दे किंवा त्याच्यासाठी आम्ही I प्रार्थना pray करतो मृत that he व्यक्तीसाठी may have peace. आणि मी प्रार्थना करतो त्या मृत व्यक्तीला शांती मिळेल. We need peace on this earth. आम्हाला या पृथ्वीवर शांती There is no पाहिजे peace on this earth. आणि या पृथ्वीवरच शांती They नाही. are in the best place if they are in heaven. आणि जर ते स्वर्गात आहे तर ते उत्तम जागेत आहे. You don't need to pray for their peace. त्यांच्या शांतीसाठी तुम्हाला प्रार्थना करायचीच गरज And नाही. if those are in hell, जे नरकात आहे you cannot pray. तुम्ही त्यांच्यासाठी Because nothing प्रार्थना can be done there. कारण तिथे गेल्यानंतर काय होऊ There is शकत no peace in hell. नरकामध्ये शांतीच So नाही. whatever has to be done now, म्हणून जे काय करायचं आताच आपल्याला When we are करावं alive. लागेल जेव्हा आपण जिवंत आहे. okay, praise the Lord. Let's pray. Let me pray for some people. Some people had requested for prayer for some had fever, some had pain in their body, and many things they had said. आणि Okay. काही लोकांनी प्रार्थना करण्यासाठी सांगितलं. त्यांना ताप आहे, शरीरात वेदना आहे, अनेक गोष्टी त्यांनी सांगितल्या आहे. Yeah. If there's anything you can tell me, I'll pray for you. आणि जर काय आहे तर तुम्ही मला सांगा, मी तुमच्यासाठी But प्रार्थना do करतो. share this message पण हा संदेश तुम्ही शेअर करा with everyone. प्रत्येक It's a लोकांबरोबर. very important message. आणि खूप महत्वाचा संदेश आहे. Okay. Okay. Let me pray for you. Yeah, I heard some people had some problems. I'll pray for you. आणि काही लोकांना काही समस्या होती, मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो. Yeah,
Yeah, you can put it down there. Let me see. आणि तुम्ही कमेंट बॉक्सवर आपल्या समस्या लिहू शकत आहे, आपल्या अडचणी लिहू शकत आहे. आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करणार. A few comments had come. आणि थोडे कमेंट I आले know there होते. was a break in due to an internet problem. आणि इंटरनेटमध्ये काहीतरी समस्या झाली होती मध्ये. So I don't know who were there before. आणि मला माहिती नाही आधी कोण होते. So 2-3 times there was a problem. आणि काही समस्या होती. Okay, let me pray for you. Let's close त्याच्यासाठी our eyes. प्रार्थना करतो. Remember, you don't have to fear anything. लक्षात ठेवा कुठल्याही गोष्टीची तुम्हाला भीती We बाळगायची are in the गरज new नाही. time. आम्ही नवीन काळात This आहे is the age of grace. आणि ही कृपेची वय आहे. In the time युग that आहे. God is going to lift up the church. आणि अशी वेळ आहे जिथे प्रभू मंडळीला उंच करणार And आहे. don't hear the doom and gloom messages, आणि विनाशाच्या आणि दुःखाचे संदेश ऐकू नका. end day messages, आणि शेवटच्या दिवसाचे the last day संदेश messages. आणि अंतिम दिवसाचे संदेश Just, ऐकू नका. don't feed on the negative diet. आणि नकारात्मक भोजनावर तुम्ही भरू नये. That's what the devil wants. आणि असं शैतानाला So पाहिजे you have fear, जेणेकरून तुमच्यात भीती which येतो contaminates faith. जो विश्वासाला विटाळतो. By fear, your focus is on the devil. आणि भीतीने तुमच्या लक्ष शैतानावर By असतं. faith, your focus is on God. आणि विश्वासाने तुमच्या लक्ष देवावर असतं. Amen. So fear is the negative part of faith. म्हणून जो भीती आहे Because विश्वासाच्या fear नकारात्मक is, भाग. is having faith in the negatives. कारण भीती म्हणजे नकारात्मकवर विश्वास करणे. Father, I thank you for all these wonderful saints who are watching. पिता सर्व सुंदर संतांसाठी प्रार्थना करत आहे जे पाहत आहे. Though 2-3 times the internet got disconnected. जरी 2-3 वेळास इंटरनेट विजोड झाले. But Father, I thank you for all those who are there. पण पिता सर्व लोक जे पाहत आहेत And त्यांच्यासाठी those who धन्यवाद. heard this message, आणि ज्यांनी हे संदेश ऐकले I bless them in Jesus' name. मी त्यांना आशीर्वाद देतो येशूच्या नावात. Anyone having any fear, आणि कुणाच्या मनात जर काही भीती the आहे Bible says शास्त्र म्हणत the आहे spirit of fear is not from God. भीतीच्या आत्मा देवापासून नाही. God has not given us the spirit of fear. देवाने आम्हाला भीतीच्या आत्मा He has दिलेली given the spirit of power, त्याने आम्हाला सामर्थ्याच्या love, प्रीतीच्या and sound व mind. संयम मनाच्या आत्मा So I दिली. bind all these mental spirits म्हणून सर्व मानसिक आत्म्याला मी that are बांधून troubling their टाकतो minds with fear, जो त्यांच्या मनाला त्रस्त करत आहे bringing भीतीने problems in their lives, त्यांच्या जीवनात समस्या घेऊन येतात anxiety. आणि कळकळा घेऊन I येतात. rebuke it in Jesus' त्याला name. धमकावतो येशूच्या नावात. Be gone in Jesus' name. निघता होय येशूच्या नावात. Every spirit of fear, प्रत्येक भीतीच्या leave आत्मा them in Jesus' name. सोड त्यांना आता येशूच्या नावात. I declare and decree मी जाहीर करतो व घोषणा no करतो virus will come upon them in Jesus' name. कुठलाही विषाणू त्यांच्यावर येणार नाही येशूच्या I नावात. declare मी घोषणा no करतो sickness, no disease कुठलाही आजार कुठलाही रोग shall come near their dwelling. त्यांच्या तंबूजवळ येणारच In नाही Jesus' name, येशूच्या नावात. we believe, Lord. आणि आम्ही विश्वास करतो प्रभू. Father, someone who had said they had pain in their body, आणि काही लोकांनी सांगितले त्यांच्या शरीरात वेदना I आहे. rebuke that pain त्या वेदनाला धमकावतो in Jesus' name. येशूच्या नावात. I rebuke that fever आणि त्या तापाला धमकावतो in Jesus' name. येशूच्या नावात. I remove all worries and tensions सर्व चिंता व तणावाला काढून टाकतो in Jesus' name. येशूच्या नावात. Father, protect their families, पिता त्यांच्या कुटुंबाचं protect रक्षण their कर. children. त्यांच्या लेकरांचे रक्षण कर. I bless them in Jesus' मी name. त्यांना आशीर्वाद देतो येशूच्या नावात. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद Father, प्रभू. those who are not getting good sleep, पिता ज्या लोकांना चांगलं झोप येत नाही your word says तुझे वचन you म्हणत give sleep to the beloved, तुम्ही तुमच्या प्रियकरांना झोप देतो and we are your beloved. आणि आम्ही तुझे प्रियकर So आहे by faith, म्हणून विश्वासाने they'll all have good sleep in Jesus' name. सर्वांना चांगलं झोप येईल येशूच्या A नावात. child who doesn't get good sleep, आणि ज्या लेकरूला I चांगलं झोप येत नाही rebuke that problem in Jesus' त्या name. समस्याला मी धमकावतो येशूच्या नावात. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. I bless them, मी those who are सर्व watching in Jesus' name. सर्व लोक जे व्हिडिओ पाहत आहेत त्यांना मी आशीर्वादित करतो येशूच्या Father, नावात. bless them financially too. पिता त्यांना आर्थिक रीतीने देखील No one आशीर्वादित will कर. lose their job, Lord. कोणी आपल्या नोकरी गमावणार In नाही Jesus' name. येशूच्या नावात. Amen. आमीन. Okay. Wonderful. Yes, Jaya, just informed in order to. Okay. Thanks. Thank you so much for hearing this word. Do share it with everyone आणि हे वचन ऐकण्यासाठी धन्यवाद. प्रत्येक लोकांबरोबर हा संदेश and तुम्ही become a शेअर करा partaker of our blessings. आणि of the आशीर्वादाचे blessings. तुम्ही सहभागी व्हा. Amen. आमीन. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. God bless you all. देव तुम्हाला सर्वांना आशीर्वादित करो And do share it. आणि शेअर करा Yeah. Let everyone know about this message. आणि प्रत्येक लोकांना हा संदेश कळू द्या. Amen. आमीन.